చేస్తున్నా. హాయ్ సేమ్ ప్రసన్న ఇయర్ నేను కుమార్. కూడా. Do ఓకే, you హీ back? డెంట్ లైక్ Huh? ద ఫోటోస్. ఈడ కనిపిస్తున్న కామెంట్స్ మీకు ఓకే This is ఓకే ఓకే ఇక్కడ కింద హెల్లో ప్రసన్న కుమార్. I did a podcast with him. It was an interesting Oh, session. I no. was very late to the podcast I after our just promotions. I'm getting messages on WhatsApp that I saw you on Instagram live, and I ended that session because some technical issue was happening. So you went live, but you couldn't add us, is I it? could go live and add everybody. Now I did that before our practice session. I did one more session which didn't Oh, work out. oh, That failed session. oh. Okay, Mm. anyway, like we made it. We had like కొంచెం Yeah, fail we sessions finally. ఉన్నాయి. Yeah, so Yeah. we finally made it. So okay guys, మనము విల్ టాక్ అబౌట్ అవర్ మూవీ. ఐ థింక్ మనము చాలా ఏమంటారు ఏదో క్యాజువల్ కాల్ లాగా తీసుకుంటున్నాము. లెట్స్ టాక్ Hey మూవీ. Priyanka, when is your birthday? Sorry. Somebody just asked. Tuesday. ఓ వస్తుందా? Coming Tuesday. రాబోతుంది. Okay. అప్పటి నుండి Cool. ఇవన్నీ ట్యూస్డే, అందరికి ట్యూస్డేనే కదా. ప్రియాంక యూ సెడ్ అలానే అకార్డింగ్ టు ఏదో అకార్డింగ్ టు చెప్పావు యువర్ బర్త్డే. According to what, sir? యూ సెడ్ సంథింగ్. ఓకే ఎనీవేస్ లెట్స్ లీవ్. కన్ఫ్యూజన్ Okay, కామెంట్ ఏం before లేదు. we start talking about our movie, hashtag viral prapancham, I have a very sincere question to all of you. Did you all watch the movie again on Sun Next? ఐ వాచ్ ఇట్. నేను చూసాను. On Sunday, I've seen the film. Not on Sunday. Next, I'm being very honest. I knew Priyanka would be honest. లేదు నేను మొత్తం చూడలే. Okay. వర్క్ అవుతుందా లేదా అసలు ఏంటిది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దామని చూసిన అంతే. అంటే టెక్నికల్ గా సినిమా ప్లే అవుతుందా లేదా యాప్ లో అని చెక్. అంతే అంతే ఓకే. నువ్వు 4K అంటున్నాడు కదా, చూడరా? 4K వస్తుందా లేదా అట్లా ఏదో అలా 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 ఓకే. చెక్ చేసా అంతే. నువ్వు చూసావా నిత్య? I didn't think I would have to answer that question because I asked it. అబ్బా. నేను కూడా I didn't watch the whole thing. I didn't watch the whole ఏ thing. We had like a small watch party at my friend's place, and I just kept coming in and out of the ఓకే. home theater, but like we watched it. Like, You played it for someone. Same. నేను కూడా I was with my friends. We were watching together. సో I was కూర్చొని ఇట్లనే రియాక్షన్ చూస్తున్నా, ఎక్కడ రియాక్ట్ అవుతున్నారు, ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని. See messages. What's wrong with my network? ఐ మీన్ ఎక్కడున్నా ప్రియాంక నువ్వు? ఇంట్లోనే ఉంది తను. ఇంట్లో ఉన్నా. ఓకే ఓకే హోమ్ టౌన్. అంటే నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఇష్యూ అంటేను. కానీ correct. వీళ్ళది Hometown. వీళ్ళ ఇల్లు ఊరవతలు ఉంటది కదా, నెట్వర్క్ రాదనుకుంటా అక్కడ. అంతే అది ప్రియాంక. అంత లేదు ఇది. It's a good place. ఏం ఉండవు వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర. Hyderabad is more of like countryside. This is not అబ్బా countryside. అబ్బా. We Okay. had a hit Let's night, so not maybe please we. answer any cricket related questions because somebody Yeah. just asked all of us for our favorite cricketers. Guys, like for all the audience, this is strictly for hashtag viral prapancham discussion only. We're not answering any pickleball or cricket related questions. Yeah, యా. pickleball and I wrote tennis So or you You know guys, something. more I wrote. about pickle ball కదా నిత్య? నిత్య 2 సార్లు ఆడి ఇక్కడ పికిల్ బాల్ అంటుంది. ఎన్నిసార్లు ఆడా చెప్పు నిత్య? 2 times ఆడావా? 3 Are you? times ఆడావా? I can't see anything. ప్రియాంక నాకు తెరా కూడా. It's అలగ్ okay, కర్ Priyanka. We'll help you. Like we'll direct the questions towards you that require your attention. No, but we'll start with the bunch of questions we have and then మనం తీసుకుందాం like questions. Okay. Okay. Cool. Okay now. So I sent you guys questions కదా. Yeah, so let's say the first question would be, what is the like మీకు బాగా రిలేట్ అయింది ఏంది వైరల్ ప్రపంచం మూవీలో? నాట్ స్క్రిప్ట్ వైజ్, నౌ దట్ ద మూవీ ఇస్ అవుట్ అండ్ ఆల్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద మూవీ డైరెక్ట్ గా. ఏం రిలేట్ అయింది మీకు? వాట్ యూ థింక్ ఇస్ ద మోస్ట్ రిలేటబుల్ ఫ్యాక్టర్? నిత్య, యూ కెన్ స్టార్ట్. Most relatable. Um, I have not been a prey to
something like this, but I think the naivety of the characters, be it Swapna or Aditi, I think that's very relatable for me. Hmm. Both like in terms of long distance or being people pleaser, being a people pleaser. Like I feel like in relationships we tend to become okay, అంటే నేను ఇది చేయకపోతే వాళ్ళు నన్ను వదిలేస్తారేమో అన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంది కదా. I used to be like that, so that was one thing that I liked in Ravi and Swapna's track. And with regards to my track with Praveen, yeah, I am very naive like that. So Hmm. So, so the naivety in the characters is what you're saying, Antena. Okay. Sunny, నీకు ప్రియాంక అడుగు బ్రిగేష్. అరే ప్రియాంక మళ్ళా అడుగుతాను. తను చెప్తున్నప్పుడు మాట్లాడాలి. మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో నెట్వర్క్ ఇప్పుడు ఓకే సరే ప్రియాంక నీకు చెప్పు ప్రియాంక. మధ్య మధ్యలో వినిపిస్తలేదు తను చెప్పేది. మాట్లాడాలి ఫస్ట్. నేను లాస్ట్ లో మాట్లాడతా, ఫుల్ స్పీచ్ లాగా, క్లోజింగ్ సెరమనీ. అచ్చా ఓకే ఓకే. oh, but this is like only one question, అదే Priyanka. We are కదా going to discuss a lot more after this. ఏం ప్రియాంక. Fine. ఓకే ఆ క్వశ్చన్ I'll conclude. Mine will be conclusive. ఓకే. ఓకే నువ్వు చెప్పు సనీ. అంటే మోర్ దెన్ అదే అంటే రిలేటబుల్ అంటే నిజంగానే నాకు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. అట్ ద సేమ్ టైం నా సర్కిల్లో ఎక్కడ ఎవరు ఇలాంటివి నాకు తెలిసి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఇలాంటివి. ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ న్యూ స్పేస్ ఫర్ మీ టు ట్రై అవుట్. సో తెలియని టెరిటరీ కదా, కొంచెం చూద్దాం ఎట్లుంటది అని. అంటే నేను దిగినాకనే తెలుసుకున్నా చాలా థింగ్స్. నేను ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో చదివినా అంతేగాని ఒక్కసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఓకే ఇంత డెప్త్ ఉంటది, ఓకే సిస్టమేటిక్ గా ఇలా ఇలా బ్లాక్మెయిల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యూనో ఆన్లైన్ డేటింగ్ ప్రొసీజర్ కానీ ఆ ఫ్లర్టింగ్ ఇది కానీ అసలు ఎలా ఉంటది అనేది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ నాకు కూడా వచ్చి దిగి యునో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడే తెలిసింది నాకు కూడా. సో మోర్ దెన్ రిలేటబుల్ ఫ్యాక్ట్, నేను రిలేట్ అవ్వకపోయినా చాలా మంది రిలేట్ అవుతారనే పాయింట్ తోటి నేను తీసుకున్నాను ఈ స్క్రిప్ట్. అంతేగాని నేను పర్సనల్లీ అరే ఐ థింక్ యూనో బట్ నాకు నీడ్ అయితే కనిపించింది చాలా. ఐ కెన్ సీ వై పీపుల్ కెన్ రిజెక్ట్ దిస్. నువ్వు ఈ స్క్రిప్ట్ తోటి అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈదర్ యాక్ట్రెసెస్ అవ్వచ్చు లేదా యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు, స్క్రిప్ట్ మనకు స్టోరీ తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను. మేజర్లీ ఆ లీడ్ క్యారెక్టర్, మేల్ లీడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో నాకేముంది ఇందులో చేయడానికి, లేదా పీపుల్ మైట్ యూనో వేరేలాగా కన్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు, ఆ, సరిగ్గా తీసుకోరేమో రిసీవ్ చేసుకోరేమో అని చెప్పేది ఒకటి ఉంటది కదా. నాకు అది బ్రేక్ చేసి లెట్స్ యూనో ఇమ్మీడియట్ గా ఫస్ట్ బ్రిజేష్ పంపగానే చేస్తా బ్రిజేష్ నేను అని ఒక చెప్పేటట్టు నాకు అది చదివినప్పుడు అనిపించింది. సో అండ్ చెప్తున్నా కదా, అంటే నీడ్ మేజర్ గా ఇది తెలియాలి జనాలకి చాలా, అండ్ చాలా త్వరగా తెలియాలి ఇది. యూనో లేట్ చేయకూడదు దీన్ని అన్నంత ఆ యూనో ఏమంటారు దాన్ని, ఆ ఎమర్జెన్సీ ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటది కదా, అది అది అనిపించింది నాకు. సో ఐ కాంట్ రిలేట్ బట్ ఐ నో పీపుల్ వుడ్ రిలేట్ దిస్ యూనో మోర్ దెన్ మీ. సో అది నాకు ఎక్కువ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రీజన్. సో అది గైస్, చెప్పు ప్రియాంక. whoever's ప్రియాంక watching, ఏదో ఆలోచిస్తుంది. the movie is streaming on Sun Next. సో ఆ రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి మీరు చూడాలంటే గో వాచ్ ఆన్ Sun Next. యా ప్రియాంక ప్రిపేర్ అయిపోయినా ఎగ్జామ్ వచ్చేసిన ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు నీకు చెప్పేసి ఇప్పుడు చెప్పు. So just how Nitya said, no, that naiveness in both the characters was a very relatable point for me. And at the same time, um, I felt Swapna and I had quite similar journey. Both are very ambitious, both are very hardworking, and at the same time, both want to strike that balance between the professional challenges and the personal life. And how both of these characters were trying to do their best to, maintain and protect their relationship. I think that was very relatable to me. And the moment she gets to recognize that, okay, now this is getting toxic, she calls it out. She gathers courage and she calls it out. So that is something that I feel I wish I had.
that courage. But I'm glad Swapna had that courage, and even with Aditi's character, when she finds out, okay, this guy Praveen was, he was just trying to scam her or something. She goes and like gives nicely. So that I really liked about both Mm. the to recognize, when things go wrong and how you react to it. That reaction makes a lot of difference, and if you choose to react to it rather than just giving in or just you know keep continuing with that toxicity, I think it is viral prapancham for me. I think it's about the choices both of these girls have made. Mm. Some people might not like it, but I think I really like that part, how they both reacted. To the situations. యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ తో చూస్తున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ రియాక్షన్స్ కదా. The place where Swapna snaps at Aditi's character, no? One girl was like, "Why is she being so mean to Aditi?" Other girl was, "Oh, I have friends like her. They are like this one is very irritating. Everyone will become mean like this at some point." I will say, "Oh, acha relate kar pa rahe." I mean, when people say, "Oh, they are friends," because Yeah. when I wrote also, నాకు ఇట్లా స్వప్న type character, I've seen characters like that. Yeah. Aditi, I'm not saying I've not seen, but I don't have any friends like that. But it's mostly like imagination part నుంచి వచ్చింది. So it feels good when people say, no, I have friend like Aditya అంటే okay. It is kind of relatable అనిపించింది నాకు. I also have friends like Aditi. I have guy friends Man. like Aditi. Yeah, I think girls will have guy friends like Aditi, but girl will rarely have girlfriends like Aditi actually. I mean, I don't know. Probably people will have. కానీ నాకు ఫుల్ ఇమాజినేషన్ నుంచే తీసుకొచ్చా ఆదిత్య అనే క్యారెక్టర్. I think to answer your question, no, from whatever all of us have thought, the characters are very relatable. They're written very relatably, I feel. Yeah, relatability. I think నాకు డైలాగ్ వైజ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ లైక్ మనం మాట్లాడినట్టే కాల్ లో మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఐ డోంట్ నో హౌ Yeah. పీపుల్ ఆర్ ఫీలింగ్. అరే వీళ్ళేది నార్మల్ గా మాట్లాడు. ఐ రెడ్ అ రివ్యూ, ఓకే, రెడ్ కాదు, సమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పోస్టెడ్ అ రివ్యూ. ఇట్స్ వెరీ ఫన్. దే గేవ్ అస్ అ బ్యాడ్ రేటింగ్, కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వాళ్ళెవరో ఒక లవర్స్ మాట్లాడుకుంటే మనం విన్నట్టుంది అంటే దట్స్ వాట్. అదే అదే దట్ వాజ్ అ పర్పస్. ఓకే, మనం ట్రై చేసింది వాడికి నచ్చలేదు, కానీ వాడికి అది రీచ్ అయితే అయింది. దట్ పర్సన్ అది రీచ్ అయింది. వాళ్ళేదో మాట్లాడుకుంటుంటే మనం చూస్తున్నట్టుంది భయ అన్నట్టు ఇన్ ద రివ్యూ యూ సేయింగ్. దట్స్ వెరీ ఫనీ. ఇట్స్ వెరీ ఫనీ రివ్యూ. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్. ఓకే, సో నౌ ఇట్లా మనం సిన్స్ నౌ ద మూవీస్ అవుట్ ఇన్ ఆల్ అండ్ మీరు యూ వాచ్ ఈచ్ అదర్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్, what do you like about each other's characters? అంటే some part, obviously I like this or I'd have played it, I would want to play this kind of a space ఏదైనా ఉంటుంది కదా క్యారెక్టర్స్ లో. అది ఎనీవన్ స్టార్ట్ గైస్. మరి మీరు ఇప్పుడు I ఎందుకు ఇంత టఫ్ గా అనిపిస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్ అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను. because క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ Brijesh అయితే came up with these క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిన తర్వాత కూడా క్వశ్చన్ ఉంటే ఎట్లా? but we are all very like impromptu actors, no, Brijesh? మేము అట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి రామ్ కదా. Hmm. సరే Don't say చెప్పండి. we are too lazy to prepare. అదే కదా, నేను No, కష్టపడి I నైట్ think పంపితే ఇంకా కూడా మీకు ఆన్సర్ దొరకకపోతే ఎట్లా చెప్పండి. No, why don't you answer this? This was your brainchild, no? Let's What start what with is you. what do I like about? Sorry, okay, so then I'll tell you scenes where I really connected or I really liked it. ఇప్పుడు ఫన్నీ అది వేరే క్వశ్చన్ కదా బ్రిజేష్. కాదు, ఇది సీన్ కాదు, ఇదే నేను క్యారెక్టర్స్ బట్టి సీన్. సన్నీ గోస్ లేదు. సన్నీ ఇది మన మూవీ ఇప్పుడు ఫ్లో లో మన మూవీ చాలా న్యాచురలిస్టిక్ మూవీ కదా. అట్లా మధ్యలో కొన్ని దగ్గర బ్రేక్ అవుతుంది, కానీ అది బ్రేక్ అయినట్టే అనిపారు. ఏది సన్నీ చరణ్ కి వీడియో ఫోటో పంపించి ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తాడు. అది ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా. ఐ వాజ్ లైక్ అరే ఇంత ఇట్స్ నాట్ రియలిస్టిక్, లైక్ ప్రాపర్ సినిమాలో సో అది నాకు బాగా నచ్చింది యాక్చువల్లీ, హౌ సన్నీ పర్ఫార్మ్ అండ్ ఇట్ డెంట్ ఫీల్ లైక్ బ్రేకింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫార్మెట్. అది బాగా నచ్చింది.
ప్రియాంకది నాకు టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆ సీన్ ఉంటది కదా, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద మూవీ, బట్ దెన్ ఇట్ వర్క్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎమోషన్, ఐ గెస్. ఇట్లా అంటది ప్రియాంక, ప్లీజ్ ఏదో అంటే అదితి నీ టైం, లెట్ లివ్ యువర్ లైఫ్ ఏదో అంటే సంథింగ్ దట్ యూ సే నో, ఇట్లా ఇట్లా ఫుల్ ఎమోషనల్ రియాక్షన్ ఇట్లా ఉంటది. అది అది నాకు బాగా నచ్చింది. అది నాకు బాగా నచ్చింది. నిత్యది నాకు అదితి రోల్ది వెన్ ద మెసేజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఐ టోల్డ్ యూ ఐ గెస్, వెన్ ద మెసేజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ లో ఇంకా ప్రవీణ్ రివీల్ అవ్వడు, ద మెసేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, ఏదో టాకింగ్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ యూర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్, ద సాంగ్ స్టార్ట్స్, దేర్ ద బబుల్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా ఇట్లా బబుల్ ఇట్లా వెళ్తుంది, Yeah. బబుల్ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వెళ్తుంది, నిత్య ఐబ్రోస్ ఇట్లా వెళ్తాయి. ఐ లైక్ ఇట్ అ లాట్. ఏంది నువ్వు అన్ని మజాకులు చేసుకుంటా, నాకు ఇది నచ్చింది అది నచ్చింది అన్ని I జోకులు have వేసుకుంటా. no అరే ఇవి memory of కంట్రోల్ this. లేవు కదా. No, these are all not in my control. These are not in my script. No, they're out of script. And I really like these movies. Actually, His answers నేను are ఇంకా not even ఏదైనా correct. ఇంటలెక్చువల్ గా డీప్ గా ఆన్సర్ చెప్దామని ఆలోచిస్తున్నా. but it's fun కదా. నేను చూస్తున్నప్పుడు ఈ బబుల్స్ చూస్తా, నిత్య ఐబ్రోస్ ఇదేంటి ఇట్లనే వెళ్తున్నాయి, సేమ్ అవుతుంది, షాక్. దీస్ ఆర్ ఆల్, నేనేమంటా అంటే నా చేతుల్లో కంట్రోల్లో లేని మూమెంట్స్ కదా ఇవి. అంటే మీరు అవుట్ వెళ్ళి కూడా యూ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్లో. ఇట్స్ లైక్ యువర్ యాక్టింగ్, బేసిక్ గా మీ యాక్టింగ్ వర్క్ అయింది ఇక్కడ అంతా, అది చెప్తున్నాను. ఓకే, మరి రవి క్యారెక్టర్ గురించి ఏం చెప్పలే. సో రవి క్యారెక్టర్, రవిది ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లైకింగ్ ద, ఈ క్యారెక్టర్ ఇది నచ్చుతుంది, బెల్ట్ అందరికి నచ్చుతుంది. బెల్ట్ Belting. బెల్ట్ ఇట్లా రఫ్ అని అసలు ఫస్ట్ అర్థం, వీటి బెల్ట్ తీసి ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు ఈ బెల్ట్ తీసాడు అని అనుకుంటున్నారు అందరు. బట్ ద మోస్ట్ ఐ లైక్ ఇస్, నేను అట్లా రాయలేదు, నేను యాక్చువల్లీ అంత ఐ డెంట్ ఇమాజిన్ రోనక్ విల్ ప్లే దట్ ఇట్లా, నీ సైజులు బాగా తెలుసు కదా అని చెప్పి ఇట్లా చూస్తాడు, ఇట్లా ఇట్లా సైకాటిక్ ఇట్లా చూస్తాడు. నేను అది అట్లా రాసుకోలేదు, ఐ డెంట్ ఇమాజిన్ ఎనీవన్ విల్ ప్లే ఇట్లా దట్, బట్ మనం ప్లే చేస్తున్నప్పుడే ఐ ఫెల్ట్ ఓకే దిస్ విల్ సూట్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ అనిపించింది నాకు. ఐ లైక్ దట్ అబౌట్ Thank God. Those expressions, Ronak's expression in that scene would have killed my performance. Thank God. Go Ravi అయితే నాకు కనిపించట్లేదు screen. ऐसा होता है. And then యూ వుడ్ హావ్ also, ట్రైడ్ న్యాచురల్లీ రే. మీకు యాక్చువల్లీ మీ వీళ్ళిద్దరిది కాన్వర్సేషన్స్ వచ్చేసి చాలా, ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ద 4-year రిలేషన్షిప్, ఇది కూడా ఇంకో దగ్గర షిల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ అ లాంగ్ వి ఆల్ హ్యావ్ అ వరల్డ్ అనేది ప్రియాంకది ఉంటది కదా, ఆ స్పేస్ లో ఇలాగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు, అది మధ్య మధ్యలో వెళ్తా ఉంటుంది. నేను నాకు అసలు అది ఐ ఫెల్ట్ వెయిట్, ఆబ్వియస్లీ దే బోత్ వర్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్, కానీ అక్కడ రోనక్ రియాక్షన్ ఇస్తున్నాడు, చెప్దామని వెళ్ళడము, ఇవన్నీ నాకు బాగా నచ్చినాయి యాక్చువల్లీ. దిస్ ఆల్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్, యూ విల్ నాట్ ఆబ్వియస్లీ రైట్, అవును. Yeah. ఇవన్నీ లేవు స్క్రిప్ట్ లో, ఆల్ దీస్ విచ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ మై హెడ్ అండ్ యూ గైస్ బ్రాట్ ఇట్ ఇన్. దీస్ ఐ లైక్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్. చూడండి, ఇట్స్ స్టిల్ ఇంటెలెక్చువల్ బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ అ వెరీ ఫన్నీ వే అంతే. నువ్వు క్యారెక్టర్ లో ఏం నచ్చింది అని అడిగినావు అని నేను అటు పోయి అది అది ఆలోచిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నువ్వు అదే మేం చేసిన అరే మేం చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అంటే చెప్తున్నావు. కానీ నువ్వు ఇట్లా పెట్టినావు ఆన్సర్ ది ఎక్స్ప్రెషన్, అట్లా క్యారెక్టర్స్ పెట్టినావు. దట్ హీ రోట్ కదా, సన్నీ హీ నాకు కాంట్ అన్ని సే దట్ నచ్చినాయి. ఈ పాయింట్ నచ్చింది అని. సో ఐ ఎందుకంటే అండర్స్టాండ్. స్వప్నలో రవిలో దెర్ ఇస్ మీ, ఓకే, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ. అదితి ఒకటే సంథింగ్ ఐ కెనాట్ రిలేట్. ప్రేమిన్ లో మీ ఉందంటే ద మెసేజ్, ఫ్లర్టీ మెసేజ్ పార్ట్స్ అండ్ ఆల్, ఇట్స్ సమ్ ఏజ్ లో హౌ ఐ వాజ్ ఇస్ ఆల్ దే. సో ఐ కెనాట్ సే ఓ ఐ లైక్ దిస్ ఇన్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అన్ని చాలా ప్రేమించి రాసుకున్నారు. ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ నువ్వు చేసిన యాక్టింగ్ లో నాకు నచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది, అట్లా చెప్పినట్టుంది అంటున్నా. నువ్వు అండ్ అడిగిన నేను అదే క్వశ్చన్ చెప్తా, నేను అదే చెప్తున్నా, నాకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ నచ్చుతాయి కదా, నేను ఎట్లా హౌ విల్ ఐ పిక్ ద ఆబ్వియస్లీ బెస్ట్. కరెక్ట్. యూ గైస్ సరే, పిక్. నిత్య ప్రిపేర్ అయిందంట. నిత్య నేను ప్రిపేర్ ప్రొఫెషనల్ గా అవుతున్నా అన్నా. ప్రిపేర్. ఇప్పుడు ఇవంతా, No, but ఇప్పుడు it's okay. So నాకు ఇంత స్టేజ్ ఇచ్చింది ఎందుకు, ఆన్సర్లు రెడీ అవ్వడానికి స్టేజ్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయి ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు. So out of all the DMs that I have been receiving and na immediate circle lo kuda, everybody is hating Praveen's character. And it's, I mean, I
I really like that about Praveen's character, and I think Sunny has done such a beautiful job at it. He's so good at being bad. Yeah, he played it convincing a play actually. And the best Until part is he like evil in even like for a second. He doesn't look like that. The eyes and the face. exactly. Oh my god. He Yeah, gets that there's a switch always. he played. The flirty guy poet type feel నుంచి ఆ స్విచ్ ఏదైతే కొట్టాడో వెరీ కన్విన్సింగ్, Yeah, వెరీ కన్విన్సింగ్. దట్స్ ద yeah, బెస్ట్ పార్ట్. yeah. So I like that Praveen. I don't know what I like about him. He's like this textbook definition of an online boyfriend, right? He says all the right things. Um, I really like you were saying, no, Brijesh, akkad nunchi how he talks to Charan and all of that. I really like that in his Yeah, character. yeah, I like the that switch, he had those variations to show the switch was from good. the Too The good good to guy be to the true లా bad guy. ఉంటాడు. Yeah, too good to be true లా ఫస్ట్ నుంచి అలానే ఉంటాడు, బట్ ద స్విచ్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వెరీ కన్విన్సింగ్. Yeah. The scene I like the most about of Praveen is where he's not on screen, his voice is working. The other guy, the other guy, ఫస్ట్ వచ్చిన రియాక్షన్ దానికి yeah, థియేటర్ లో and యాక్చువల్లీ theater లో రియాక్షన్. ప్రవీణ్ ఏంది వాయిస్ బ్రో ఉంది. నాకు మీరు కనపడట్లేదు అంటే అవసరం లేదంటే వాడు అసలు వన్స్ he reveals I recorded the video కదా, అక్కడ Yeah. ఆకాష్ నర్సింగ్ అనే అతను ప్లే చేశాడు కదా, he played it very well. Honestly, he played it అవును very well. అవును Audience reactions are extremely good అక్కడ. I won't expect all of that. That's basically on paper information scene. It's not a కరెక్ట్ reaction కరెక్ట్ scene. నా వరకు అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ సీన్, అది రియాక్షన్స్ కూడా వచ్చినాయి అనమాట. దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. చెక్ వద్దులే మళ్ళీ పోతులే. అదేనే People were saying what I was just trying to repeat what people were saying. Anyways, Priyanka, your I turn. get questions. I can't see anything. Mine is No, changing. they're just saying that they watched the whole movie, they like the whole movie. Yeah. Okay. అండ్ మీ ఫ్యాన్స్ Okay. మెసేజ్ చేస్తున్నారు, ఒకసారి చూసి హాయ్ చెప్పండి, ఒకసారి జస్ట్ తనకు నన్ను చూడండి. కనిపించట్లేదు అంట. అట్లా ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్స్ ద మెసేజెస్ యూర్ గెటింగ్. ఓకే, సో హూస్ గోయింగ్ నెక్స్ట్? ప్రియాంక చెప్పు. యా ప్రియాంక. చెప్పండి ప్రియాంక, మీకేం నచ్చింది Huh? వేరే యాక్టర్స్ లో? Do you remember the question, Priyanka? అయిపోయింది, మర్చిపోయింది. Yeah. వాట్ ఇంత టూ మచ్ అసలు క్వశ్చన్ రీడ్ I చేసిన తర్వాత కూడా. వాట్ డూ యూ the లైక్ question. మోస్ట్ అబౌట్ ద అదర్ యాక్టర్స్ క్యారెక్టర్? ఓ క్యారెక్టర్ చెప్పి వాట్ డూ యూ లైక్ మోస్ట్ అనేది చెప్పాలి. What I like the most. I'll start with Praveen's character. You don't have to Exactly talk the about all the characters actually. You can just maybe pick ఒకటే one కదా other character that you యాక్చువల్లీ, like. ఏదైనా no, ఒక్కటి. say one point about all the characters. ఓకే ఓకే. So Praveen's character, I feel, had a lot of intricacy to it. He would have just, overplayed or underplayed. But he sort of, I don't know how he did that, but ప్లేడ్ ఇట్ he played ప్లేడ్ ఇట్ వెల్. played well. Like a lot of scenes, I felt, oh, if he wanted, he could have just went a little overboard. He had that, for an actor, sometimes we do go overboard even when it's not required. But I don't know how he cracked it. He just always had that puppy face, such innocence in the eyes, and then doing all the evil stuff with that face is difficult. I wonder how you did that experience in real life. ఈ With పాటికి న్యూస్ Aditi. వచ్చేది, నిజమై ఉంటే అది. ఇప్పటికి న్యూస్ వస్తుండే వాడు రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిండు సినిమాలో అని చెప్పి హెడ్లైన్స్ వస్తుండే అట్లయితే. ఓకే ఓకే, గో ఆన్. And with Aditi, I loved that naiveness she had. Nitya brought a lot of innocence. I mean, that character already had a lot of innocence, but I think uh, the way Nitya was very bubbly, yet very innocent, very transparent as a person, that I really loved. And she's a fabulous actor. Imagine, I was the last one who was on board. I know how I was matching up with her and I was matching up with Ronak. Oh my God.
So yeah, I love that naiveness and innocence she brought to that character. Like she just elevated what was provided to her on paper. నైస్. రోనక్ రోనక్ And ప్రౌడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎట్లా మ్యాచ్ చేసిందో ఏమో. ప్రియాంక హ్యాడ్ లైక్ టఫ్ పార్ట్, షీ హ్యాడ్ టు మ్యాచ్ టు నిత్య yeah, అండ్ ఆల్సో టు రోనక్. ఆ నీ బర్త్డే కదా అంటే సాయి కుమార్ బిట్టలు తెలుసు నీ బర్త్డే ఆల్రెడీ సూపర్ ఫనీ. చెప్పు ప్రియాంక, సారీ ఐ కట్ యూ. no, and I think Ronak was fabulous. I think those that you that belt part, those scenes, they were mind blowing. Even when that situation was building up, no, where he was doubting her, he was trying to control her, and it never felt toxic. Like if you see those scenes where the montages that we have shot where Ravi and Swapna were together in Hyderabad and all those things, it that same behavior didn't feel toxic. But the moment she went there and how he started like going all out and showing that okay, I have a problem with you wearing this, I have a problem with you taking up this job, I have a problem with you going there. I think he did that very well. That's how a lot of people Those are. parts, those parts. And those parts we shot in reverse. Now that like నేను మొన్న అనుకుంటున్నా, we go with beard తక్కువ చేసుకుంటూ వస్తాం కదా. So he played the menacing parts first and then got to the Yeah, cute parts. I was surprised he yeah, played that. నేను మొన్న అనిపించింది నాకు, అరే రివర్స్ లో ప్లే చేసినా కూడా he played this really well అని నాకు అనిపించింది. రివర్స్ లో ప్లే చేసి, yeah. yeah, right? It was reverse and played it really well. Also, the one very and critical thing, important thing కాదు actually. Or all the scenes are important, but then it's not the tough scene. Can we went a lot of takes. ఏది మన with Priyanka, the Kriti, with the scene with Kriti, she goes from Uh, రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలన్నమాట, ఈమె తిరిగి కాఫీ చెప్పాలి. ఇది మ్యాచ్ uh, అవ్వట్లేదు, ఎంతసేపు చేసినా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కొరియోగ్రఫీ మాకు. ఎందుకంటే యువర్ ఆల్సో యువర్ రికార్డింగ్ ఈస్ లాంగ్ గోయింగ్ ఆన్. టేక్ అది. యా, ఈమెకు తెలియదు, ఈమె రికార్డింగ్ అకార్డింగ్ అయితే ఫ్లో లో లేదు అది. ఈ టేక్ ఈమె నడిచినంత ఫ్లో లో లేదు కదా. దాన్ని మ్యాచ్అప్ చేయడానికి అసలు చాలా కష్టపడింది ప్రియాంక. 70 ఈమె తప్పే లేదు. ప్రియాంక వెయిట్ చేస్తుంది ఇట్లా, అరే ఇప్పుడైతుంది రా భయ్, ఇప్పుడు ఈ టేక్ అని. బట్ ప్రియాంక బాగా ఏడిపించాం, ఓ 2 times ఏడ్చింది. ఒక టేక్ ఉంటది మూవీలో వేర్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ సీన్ షీ క్రైస్ కదా. That bit, no, she doesn't remember shooting, I guess, because she got exhausted. I think something like that she told me. The okay take was very exhausting. The last take only we put it in the movie. वो जो तुम yeah. रोती हो ना, I was saying अरे और रो प्यार दिखना चाहिए, रोना भी दिखना चाहिए, something and all. यार 3-4 things एक साथ दिखाओ. The one where date video होते ही तुम रोते हो, तुम्हें याद नहीं मेरे को Ah, याद है. yeah. Which had Diwali clips and all of those, na? नहीं That नहीं scene. नहीं, no. After the date, after this video was sent to you, there is a bit where you Oh, cry. yeah, Only yeah, cry. yeah, yeah. Very. Clearly, we all need to watch the movie again on Sun Next. Yeah, నో నో, everyone I should was watch నాకు it. అర్థం. these scenes. ప్రియాంక I don't నిజంగా remember. ఏడ్చిన, సెట్ లో నిజంగా ఏడ్చినదా లేకపోతే సినిమాలో ఏడ్చినదా, ఏడవడము అనేది అట్లా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. Yeah, ఒక okay. 10-20 టేకులు చేసినాక ఏడవడము, లేకపోతే సీన్ కోసం ఏడవడం, అట్లా కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ Yeah, అవుతుంది ఇంకోటి సీన్. Yeah, ఎందుకంటే ఈమెకి obviously సింగ్ సౌండ్, తెలుగు కూడా షీ నోస్ తెలుగు. You're saying something. ప్రియాంక Yeah, మళ్ళీ యా sorry. రిపీట్ చేయాలి. thing I cried so many times, even when it was not written in the ఎగ్జాక్ట్లీ. script. But Yeah. ఈ ఈ ఏడుపు గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని అరుస్తుంది, అంటుంది. నిజంగా అందుకే కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉంది తను, ఎక్కడ ఏంటి అని అట్లా ఆలోచిస్తుంది ఈమె కొంచెం. కూడా చాలా. అసలు నేను మూవీ చూస్తున్నప్పుడు ఎడిట్ లో ఇంత ఏడిపించేమేంది, అందరు ఏడుస్తున్నారు, ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇంత ఏడిపించేమేంటి అనిపించింది నాకు కొన్ని సీన్లకి. ఈమె ఏడుస్తుంది, ఇప్పుడు ఏడుస్తుంది, మళ్ళీ ఏడుస్తుంది అనిపించి రాసేటప్పుడు నాకు అనిపించలేదు, చూడటప్పుడు అనిపించలేదు. ఎనీవేస్, యా, సో దట్స్ హౌ ఇట్ వాస్. కానీ నువ్వు చెప్పలే కదా. యా, చెప్పలే నేను. అంటే నాకు రవి క్యారెక్టర్ లో
అని ఒకటే పిక్ చేస్తున్నా, అంత టైం లేదు కాబట్టి చెప్తున్నా. రవి క్యారెక్టర్ లో నో మ్యాటర్ ఎంత అంటే హీ గెట్స్ ఆన్ ఆర్ నర్వ్స్ చూసినప్పుడు, కానీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ యుల్ ఫీల్ లైక్ వాడి సీన్ లో కూడా ఏదో ట్రూత్ ఉంది కదా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బర్త్డే సీన్ ఉంది. బర్త్డే Yeah. అప్పుడు తనిచ్చే ఎక్స్క్యూజ్ ఏంటి? నేను ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాను, ఐ కుడెంట్ ఆన్సర్, ఐ కుడెంట్ కాల్ యూ బ్యాక్, అది ఇది. బట్ మనం ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఐ డోంట్ నో ఎవరి పర్స్పెక్టివ్ లో ఉండి ఆలోచించాలో నాకు తెలియదు, కానీ చూస్తున్నప్పుడు అరే 1 minute 1 minute కాల్ కదా, ఎగ్జాస్ట్ అయినో ఓకే, బట్ యు నో హౌ హీ వుడ్ రియాక్ట్. అంటే ఒక్క ఒక్క 1 minute ఒక్కసారి కాల్ కాల్ చేసి ఉంటే అయిపోతుండే కదా అని. ఇది నాకు ఎందుకు అనిపించింది అంటే దిస్ అంటే దే నాట్ అ కపుల్ ఎనీమోర్ నా ఫ్రెండ్స్ లో. సో దే త్రూ అంటే దే గాన్ త్రూ ఆల్ దట్ స్టఫ్ దట్ రవి అండ్ స్వప్న హ్యావ్ గాన్ త్రూ. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ నాకు అది చూస్తున్నప్పుడు అది కనిపించింది నాకు క్లియర్ గా. సో అమ్మాయి పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వింటున్నప్పుడు వానంత వర్స్ట్ పర్సన్ అసలు ఎవ్వడు లేడు వరల్డ్ లో అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇలా ఉండే అలా ఉండే, ఇంత పొజిటివ్, అసలు ఇంత కోపము, నోరు తెరిస్తే బూతులు వస్తాయి, ఇట్లా 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 చెప్తున్నప్పుడు యూ డోంట్ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ దట్ గాయ్, యూ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ టు దట్ గాయ్ ఎనీమోర్, అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఓకే, వినిపిస్తుందా? యా యా వినిపిస్తుంది, యా. సో వెంటనే తనతో మాట్లాడడం జరిగింది ఆ అబ్బాయి తోటి. వెన్ యూ టాక్ టు అ గై ఆర్ అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న పర్సన్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే యూ కుడ్ యాక్చువల్లీ ఎంపథైజ్. అంటే యా, అంటే తను చెప్పినంత ఈవిల్ అయితే కాదు వీడు, ఎక్కడో కొంచెం ఉంది, ట్రూత్ ఉంది Yeah. వీడు చెప్పే. నాకది వీళ్ళిద్దరు యాక్ట్ చూస్తున్నప్పుడు సాయిరోనా కన్నా వాజ్ ఏబుల్ టు డూ దట్. అది ఎలా Yeah. తీసుకొచ్చిండంటే యునో ఈ అంటే ఫుల్ అపరిచితుడులకు ముందుకే నాకు వస్తుంటాడు, అంటే అది ఉంటది. బట్ మనం ఓన్లీ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుండ అసలు పిచ్చి పిచ్చిగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్క 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 10 seconds 20 seconds సడన్ గా నార్మల్ అవుతాడు. ఏదో మాట్లాడడం వల్ల ఏదో ట్రిగర్ అవుతుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ ఎటో పోతాడు. అంటే దట్ పీపుల్ ఆర్ ఉన్నారు అట్లా జనాలు బయట. యూనో వాళ్ళ హార్ష్ రియాక్షన్స్, వాళ్ళ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే మనకి గుర్తుండిపోతుంది. దాని వెనకాల లైట్ గా వాళ్ళు కొంచెం సటిల్ గా ఏదైనా పాయింట్అవుట్ చేసినా లేకపోతే ఏం చేసినా మనం ఆ పొజిషన్ లో ఉండం. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏమంటామంటే అదేదో నైస్ గా చెప్తే నాకు అర్థమవుతుంది కదా అంటారు జనరల్ గా. బట్ ప్రాబ్లం చెప్పే విధానం కాదు కదా, మ్యాటర్ అయితే సేమ్. ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో అదేదో కొంచెం మంచిగా చెప్తే అయిపోతుంది కదా అని ఉంటుంది చూసినాం. అంటే నాకు దట్ ఈస్ మోర్ టఫర్ అనిపిస్తుంది. నాకు అది ప్లే చేయడం చాలా కష్టం. అది చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఎక్కడో దాక్కుంటది అనమాట ఆ ట్రూత్. యూనో ఎదురుగా ఫోర్ గ్రౌండ్ లో ఉండే హార్ష్ ఇది ఏదైతే ఉంటుందో దాని వెనకాల ఎక్కడో అది ఇట్స్ హైడింగ్. బట్ నాకు అదే బ్యూటీ అనిపిస్తుంది రవి క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు కూడా, మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్. అమ్మాయిలది ఆబ్వియస్లీ అంటే దిస్ మూవీ ఇస్ అబౌట్ విమెన్, అది మనకి తెలిసిందే. కొన్ని అన్నోటిస్డ్ అలాంటి థింగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఐ వాస్ లుకింగ్ ఎట్ దోస్ థింగ్స్. అట్లా ఏంది రవి క్యారెక్టర్ చూడగానే, అంటే ఎందుకంటే బెస్ట్ రియాక్షన్స్ వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ థియేటర్ లో ఆ హోల్ ట్రాక్ కి కదా. అవును. ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటది సెకండ్ హాఫ్ లో, స్వప్నకి రవికి ఒక పెద్ద సీక్వెన్స్. బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్తూనే ఉంటారు. అంటే ఓకే సెట్ అయిపోయారు అనిపిస్తుంది, మళ్ళా కొట్లాడుకుంటారు, మళ్ళీ సెట్ అంటే దట్ ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ రియలిస్టిక్. నాకు అది చాలా ఇష్టం. రవి అనే క్యారెక్టర్ ఇఫ్ హీ వాజ్ మోర్ కంట్రోల్డ్ ఇన్ వాట్ హీ హాస్ టు సే, మేబీ అది ఇంకా వాళ్ళు రిలేషన్ ఉండేటోళ్ళేమో అనేది ఒకటి అనిపిస్తుంది అనమాట. అది నాకు అది బాగా ఇట్ స్టేడ్ విత్ మీ ఆ పర్టికులర్ థింగ్, ఆ క్యారెక్టర్. యా ఇది ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో రిలేషన్షిప్ లో ఉండొచ్చు అనేది అయితే ఉంటుందో, నేను మొత్తం మూవీ రాసాక ఐ వెంట్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో నేను ఆ డేట్ సీన్ రాసా యాక్చువల్లీ. ఓకే, డేట్ నాకు చాలా ఎమోషనల్. ఐ వాజ్ రైటింగ్ ఐ డెంట్ నాకు ముందు ఎప్పుడు అంత ఎమోషనల్ గా సీన్ అంటే అంత హెవీ ఎమోషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నాకు ఏడుపు వచ్చి అంత ఎమోషన్ లో రాసా.
So there is something about these two people, as toxic as Ravi is or as sweet as Swapna is, whatever. There is something in their relationship that is very cute, actually. Basically, నేను కరెక్ట్ కరెక్ట్ రాసుకున్నప్పుడు అవును. నాకు ఫుల్ ఇట్లా ఎమోషనల్. యూ వాంట్ దెమ్ టు బీ టుగెదర్. యూ వాంట్ దెమ్ టు బీ ఎగ్జాక్ట్లీ టుగెదర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకు మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అరే ఎందుకురా కరెక్ట్ బాబు కరెక్ట్. నువ్వు కొంచెం ఆ బెల్ట్ తీయడం వదిలేచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. కానీ ఓకే, సో the next question I have here is, what is like the favorite scene in the movie మీకు? నేను చెప్పింది అదే. నాకైతే ఆ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే స్వప్న అండ్ రవిది ఉంటుందో 1 minute సెట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మినిట్ లేదు, ఇది సెకండ్ హాఫ్ లో ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ విల్ వర్క్అవుట్ ఇది అనిపిస్తుంది. అంటే మనం చూసుండము. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు నాకు ఇప్పుడు నేను విన్నాను అలాంటి స్టోరీస్, బట్ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అసలు ఎలా ఉంటది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్, ఎలా స్టార్ట్ అయ్యి ఎలా వెళ్తా ఉంటది అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకు ఆ హోల్ స్ట్రెచ్ నా ఫేవరెట్ అది. అంటే దేవర్ ఏబుల్ టు మనల్ని బోర్ అయ్యేలాగా ఫీల్ అయ్యేటట్టు చేయరు. చాలా లాంగ్ సీన్ అది. నాకు తెలిసి ఉన్న అన్ని సీన్స్ లో లాస్ట్ కి వచ్చే మొనలాగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కాకుండా ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లైక్ లాంగెస్ట్ సీన్. అవును, అండ్ దేవర్ మిలిటరీ ఏబుల్ టు చాలా బాగా హోల్డ్ చేస్తారు ఆ ఎంటైర్ సీన్ ని. ఆ వాల్ కింద మెల్లిగా అలా 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 లాస్ట్ ఇట్లా ఎరప్ట్ అవుతుంది కదా. సో చాలా బాగుంటది ఆ మొత్తం టేక్ ఆఫ్ అదంతా. ఇది అట్లీస్ట్ డైరెక్ట్ గా బ్రేకప్ చేసుకోండి కదా అని అంటుంటాం కదా. ఐ థింక్ వీడియో కాల్లో కూడా ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఈ మాత్రం మాట్లాడుకోగలిగితే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది. సో మళ్ళా వీళ్ళు మొహాలు చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పర్ఫెక్ట్ గా క్లోజ్ అవుతుంది అది. వాడికి మొహం చూపించడానికి ఉండదు, ఈమెకి చూడాలని ఉండదు. సో అట్లా ప్రాపర్ గా క్లోజ్ అవుతుంది ఆ సీన్. దట్స్ లైక్ వెరీ రియలిస్టిక్ ఆ ఎంటర్ సీక్వెన్స్. ఇద్దరు ద ఫైట్ ఇద్దరు సీక్వెన్స్. ఎక్సెప్షనల్ గా పర్ఫామ్ చేస్తారు ఆ సీన్ లో. ఫైట్ సీక్వెన్స్. యూ డోంట్ వాంట్ హర్ టు గో బ్యాక్. ఎక్కడో ఒక మూమెంట్ లో అమ్మాయి ఓకే మనం మంచిగా మాట్లాడుకుందాం అంటది, ఏదో అంటది ఇట్లా మనం నార్మల్ అయిపోదామా మనం కొంచెం అంటది. అరే బాబు వద్దురా బాబు, వాడు మళ్ళీ తిరిగి నెక్స్ట్ మినిట్ వాడు మారిపోతాడు. అలా అనిపిస్తుంది కదా చూసినప్పుడు. గుడ్ రిడన్స్ అనిపిస్తుంది లాస్ట్ కి. ఓకే ఫైన్. అటు రవి సో క్యారెక్టర్ ఆ అన్ని సీన్ చేస్తా ఉంటాడు. రవి క్యారెక్టర్ సారీ చెప్తాడు, వెంటనే Yeah. కోప్పడతాడు, అసలు పూల ఎగ్జాక్ట్లీ. అపరిస్థితుల్లా చేస్తాడు. అరే ఆపురా. థియేటర్ అరే అరే అంటారు ఇట్లా థియేటర్ లో కూర్చొని. అరే అట్లా అంటారు, మళ్ళా అట్లా అంటారు. మళ్ళా ఇంకో క్వశ్చన్ అరే ఈడు ఆపలేడు అసలు. అట్లా ఎక్సలెంట్ రియాక్షన్స్ అసలు. చెన్నై ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో కూడా సేమ్ రియాక్షన్స్. నా ఫస్ట్ టైం థియేటర్ లో ఆ, చెన్నై ఆ. ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో చూసాను నేను ఆడియన్స్. సో ఉమ్, నాకు ఉమ్, అప్పుడు అర్థమైంది, ఓ ఇంత ఇంత బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఈ క్యారెక్టర్ కానీ. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట, సేమ్ నువ్వు చెప్పిన అవును. రియాక్షన్స్. రైట్ వెనక ఇట్లా అబ్బా ఇట్లా వస్తూనే ఉంటాయి, రియాక్షన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి వెనక నుంచి. వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ దట్ రియాక్షన్. నిత్య నువ్వు మాట్లాడి చాలాసేపు అయింది. నిత్య ఏమైంది నిత్య? నిత్య ఓన్లీ No, స్మైలింగ్. just no, I'm just focusing on the comments and trying to respond to them. All the people who have watched the movie are saying good things about us. So my యా, సో focus is పీపుల్, there. మోర్ పీపుల్ గో వాచ్ ద మూవీ. సన్ నెక్స్ట్ లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. వెరీ రిలేటబుల్ డ్రామా. పీపుల్ ఆన్లైన్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ కాలింగ్ కాషనరీ టేల్ అంటున్నారు. కాషనరీ టేల్ అంతా కాదు, రిలేటబుల్ డ్రామా ఉంటుంది. కాషనరీ టేల్ అనేది నాకు అది చాలా స్కేరీ వర్డ్. కాషనరీ టేల్, అయ్యో వీడియో మెసేజ్ ఇచ్చినట్టుంటది అన్నట్టుంటది. But I think that's the beauty of how you wrote the script, Kada Brijesh. I think it is a caution definitely because nobody's touched this topic. Screen-based movies, screen life-based movies వచ్చినప్పటికీ, internet privacy మీద మాట్లాడినప్పటికీ, ఇలా nobody has like attempted to do this, but you've done it with drama. It's not like out and out message oriented thing. So I like that they called it a cautionary tale. It's nice. మనకైతే అలా కాదు. కొంచెం My scary. favorite scene is that last low when Ravi character he goes to upload it, right? I was like, I mean, although I read the script and I know what's gonna happen when I watched it movie first time theater lo చూసినప్పుడు, I was like freaking out. In years relationship asalu, like, is he gonna do it?
is he really that bad? Like, ఇంకా నేను I became like this all men hater person, and I was like, అందరంతే, all men are like this, whether you date them or not doesn't matter. So that few seconds where he's deciding and thinking, I really like that. And I like Yeah. how you ended it on a positive note. Yes, I mean, Yeah. yeah, there's one big incident that happened, but two lives got saved towards the end. Yeah, I think that's my favorite scene. Yeah. Same here. Actually, same here. I think that particular scene is something where every girl or even every guy would just pray that no, like don't upload. Do anything but don't upload. And the way you gave closure to his character, I think that was justified. I think I really like that because he's not Praveen, he's not like Charan, he's not those kind of, he's not like out and out negative, but maybe because He's of the like, situation it is. He But could have turned into one, but not a oh, he, shield. nice. Correct. That's the end of like it. I said, how these characters chose, how they Mm. made choices was something that I really liked about the film. Yeah, ఎందుకంటే లైక్ ప్రియాంక సెయింగ్ నా మెయిన్ పర్పస్ ఆన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ ఎంత నేను కొంచెం అమ్మాయిల సైడ్ స్టోరీ రాసినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ నేను గై కాబట్టి మై ఓన్ థింగ్ ఇస్ ఈ చూసిన అబ్బాయిలు ఇట్ పెయిన్స్ మీ రిలీవ్ అంటే నాకు ఇట్లా ఏదైనా అప్లోడ్ కానీ నాకు కొంచెం బాగా పెయిన్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే you that I feel that guy some point loved the girl. No? Why did you do? And I think ఒక 5 minutes 10 minutes ఒక 1 hour కంట్రోల్ చేసుకుంటే అది చేయరు హూఎవర్స్ డూయింగ్ ఇట్. Correct. సో నా దగ్గర నుంచి అమ్మాయిలకు కాషన్ కాదు కానీ అబ్బాయిలకి మెసేజ్ ఏదైనా ఉంటే ఇదే దట్ ద మూమెంట్ యూ బికమ్ హీరో ద మూమెంట్ టిల్ దేర్ హీస్ గ్రేట్ టిల్ దేర్ he could become Praveen. The moment he deletes the Yeah. video he becomes the hero. अरे ये Yeah. हीरो है. That happens, no? Everyone is feeling अरे इतना भी बुरा नहीं है. क्यों? Because of that is the moment you feel it, right? I didn't get it here in Hyderabad. హైదరాబాద్ లో అప్పుడు అయితే నాకు చెన్నైలో డిలీట్ చేసిన వెంటనే దే క్లాప్. దట్స్ వేర్ ద మూవీ ఎండెడ్ ఫర్ డిలీట్ చేసిన వెంటనే దే క్లాప్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూమెంట్స్. దేర్ అదర్ ఫేవరెట్ మూమెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఐ వాచ్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ పింక్ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడు ద విలన్ ఇస్ విజయ్ అనుకుంటా కదా, విజయ్ అనుకుంటా విలన్ దాంట్లో. హూఎవర్ ఇస్ హూఎవర్ ఇస్ ద విలన్, మెయిన్ గా ఉన్నాడు. హూఎవర్ ద విలన్ వాళ్ళకి జైల్ సెంటెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, మూవీ ఎండ్స్, బట్ నాకు పోవట్లే వాళ్ళు చేసిన దానికి నాకు అది సరిపోవట్లేదు. లోపల ఇట్లా నాకు ఇట్లా బాధ అవుతుంది. అరే ఏంది ఫర్ 2-3 days ఐ కెప్ట్ ఫీలింగ్ అసలు నాకు అది లోపల సరిపోవట్లేదు. ఇంతేనా, ఐ డెంట్ ఫీల్ జస్టిస్ అయిందని నాకు అనిపించలేదు అనమాట. సో వెన్ ఐ రోట్ అదితిస్ క్యారెక్టర్, అదితి ఎందుకు వెళ్ళి ప్రవీణ్ ని కొడుతుంది, ఎట్లా పాసిబుల్ తెలియదు నాకు. ఐ వాంటెడ్ దట్ ఈస్ మై ఇమాజినేషన్. పింక్ సినిమాలో కూడా అట్లా అయితే బాగుండేది అనే దానికి నేను నా సినిమాలో ఎండింగ్ ఇచ్చుకున్నాను అనమాట. సో ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఇది వస్తుంది. నేను ఇచ్చుకునే ఎండింగ్ ఇట్లా అయింటే బాగుండేది అని, లైక్ తాప్సీ క్యారెక్టర్ వెళ్ళి స్లాబ్ చేస్తే బాగుండేది అని నాకు అనిపించింది. అది ఇక్కడ నేను ఇచ్చుకున్నాను, నేను నా క్యారెక్టర్ కి ఇచ్చుకున్నాను. అది వెళ్ళి స్లాబ్ చేస్తుంది అని ఇచ్చుకున్నాను. సో నాకు అది వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ మూమెంట్. నాట్ విచ్ ఆబ్వియస్లీ అవుట్ ఆఫ్ పిక్చర్, బట్ ఐ థింక్ పీపుల్ రియలీ ఎంజాయ్డ్ దట్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో స్లాపింగ్ ఇట్ ట్రైస్ 1, 2, 3 ఆ ఎడిట్ నాకు నచ్చుతుంది. నేను ఎట్లయితే అనుకున్నానో ద వే ఐ ఇమాజిన్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్, అండ్ దట్ ఈస్ ఐ రియలీ లైక్. నేను అది చాలా రియలిస్టిక్ స్పేస్ లో కొట్టడము ఇవన్నీ ఓకే, మనం క్యాప్చర్ అది మనం ఫేక్ చేస్తున్నాం కదా, అంత రియలిస్టిక్ గా అనిపిస్తుందా లేదా అనేది నాకు అది మంచి అనిపిస్తుంది. అండ్ దట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇట్. ఆల్సో వన్ అదర్ థింగ్ విచ్ డిడ్ంట్ కమ్ ఇన్ ద స్టోరీ, బట్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ చెప్దామని. ఏది తను ప్రవీణ్ అదితికి బోన్సాయ్ పంపిస్తాడు. షీ క్లిక్స్ ఇట్ అండ్ షీ సేస్ ఐ సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దిస్ ప్లాంట్. ఎండింగ్ కి ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఫ్లో ఇష్యూస్ వల్ల మేము పెట్టలేదు. షీ హ్యాస్ అ పెయింటింగ్ ఆన్ ద వాల్ విచ్ ఈస్ ఫర్ హ్యూజ్. ఐ ఆల్సో గాట్ ఇట్ పెయింటెడ్. ఐ గాట్ ఇట్ పెయింటెడ్. ఇంట్లో ఇక్కడ ఉంటుంది మా ఇంట్లో. పెద్ద ట్రీ డ్రా చేస్తుంది, దాని కింద చిన్న చిన్న మనుషులను పెడుతుంది. She has an Insta story of that and she says, I want to be this tree. So from being a bonsai, she wants to be that big tree. I wanted to show that journey that could not fit. I feel bad
కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఇది బేసిక్ గా బోన్సాయి బ్రతుకు అనే ఒక స్టోరీ బేస్డ్ గా, షార్ట్ స్టోరీ బేస్డ్ గా, నేను ఎప్పుడు చదివిన స్టోరీ స్టేడ్ విత్ మీ. ఇది ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ ది స్మాల్ బోన్సాయి, పెద్ద చెట్టు గురించి మాట్లాడుతుంది. ఐ ట్రై టు ఎంబెడ్ దట్, ఇట్ మిస్డ్. ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ సో గ్రేట్ ఇంకేదైనా సినిమాలో పెట్టారు. ఐ థింక్ నువ్వు అన్నట్టు స్టోరీ అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయి ఉండే, వాట్ ఎవర్ ఆ క్లిక్ Where she దగ్గర కానీ, accepts herself. లేకపోతే అక్కడ Where she, నాట్ జస్ట్ ఇది ఒక్కటే కాదు, ఈవెన్ మూవీ పరంగా ఎక్కడైతే రవి వి ఇదవుతుందో ఐ అది థింక్ అక్కడ అక్కడికి అయిపోయింది, అయిపోతుంది. అక్కడ అయిపోయింది. అదా అదే వే గివింగ్ క్లోజర్స్. ఐ ఆల్సో గట్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ రియాక్షన్. నేను ఇక్కడ సినీపోలిస్ లో ఆఫ్టర్నూన్ షో చూసాను. ఆఫ్టర్నూన్ షో చూస్తే ముగ్గురు లేడీస్ వచ్చారు. ర్యాండమ్, మనకు సంబంధం లేదు. వాళ్ళు ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా వచ్చి ఈ రోజు ఏదైనా సినిమా పోదామని వచ్చారు, ఈ సినిమా మంచిగా ఉందని చెప్పి వచ్చి కూర్చుంటారు కదా, లైక్ దట్ అన్నమాట. వాళ్ళు కూర్చొని, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే అదితి క్లైమాక్స్ లో ఆల్ మై లైఫ్ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ అన్లక్కీ అంటది కదా, అండ్ దీస్ ఆర్ లైక్ మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉమెన్ అనమాట. వెంటనే షీ వాజ్ లైక్ చాలా లక్కీ అమ్మాయి అని చెప్పి అనింది అనమాట. లైక్ అది సడన్ రియాక్షన్. అట్లా నేను వెనకాల కూర్చున్నా, సడన్ గా like, చాలా లక్కీ అమ్మాయి అని అనింది. ఐ ఫెల్ అబ్బా ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది, ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అనిపించింది నాకు. యా దట్స్ లైక్ నేను ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్ థియేటర్. ఎవ్రీవన్ వెంట్ గా. ప్రియాంక యూ స్పోక్ ప్రియాంక ప్రియాంక అయిపోయి నిత్య చెప్పలేదు అనుకుంటా. చెప్పింది. I Nitya చెప్తున్నావు నిత్య? spoke. clearly అంటే not నిత్య paying సడన్ గా attention, కామెంట్స్ boys. అది ఇది అని చెప్పింది కదా, నాకు మైండ్ లో అదొకటే ఉంది. ఎట్లుందంటే రియాక్షన్స్ కింద మనం Hey, do you ఎట్లుంది guys want to do this again, like sometime midweek once? యా మనం Yeah. చేయొచ్చు. మనం ఇది యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయొచ్చు తెలుసా, వీడియో ఏమైనా అప్లోడ్ చేయొచ్చు తెలుసా. రోనక్ అప్రైజింగ్ సెషన్ అని చెప్పి మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. అప్రిసియేషన్, రోనక్ అప్రిసియేషన్ అని చెప్పి పెట్టాలి. మనం అంత మాక్సిమం మనం మాట్లాడిన దాంట్లో 90-80% రవి క్యారెక్టర్ రవి డిలీటింగ్ వీడియో. I think that's coming from us because like we miss That's him, right. here, and like we haven't met him too much during the promotions, kada. So I'm thinking we're probably talking about him so much. Also, we really liked Ravi. Yeah. Yeah. So let's. I just have like just 2 more questions. Manam Malli will meet again. Okay, so like couple of people have told, and I don't know if it's really shocking at this point. When I wrote, maybe it was in last 5 years ayindi kabatti. At that point, probably it was shocking. But is there anything shocking, like కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదన్నా అట్లా ఏమన్నా అనిపించిందా మీకు? అది ఇట్లా అవుతుందా అన్నట్టు ఏమన్నా అనిపించిందా? ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ ఓకే, ఇది నిజమే కదా ఇలా అనిపించిందా when you guys were watching? I didn't know this concept existed, Brijesh, until I read the script, until I watched the movie. Ila people scam women like this ani నాకు తెలియదు. I didn't know there was a separate category like this. Yeah. ఓ యా, కేటగిరీ ట్రూ. యా, నాకు తెలియదు. నేను నేర్చుకున్నా బిఫోర్ రైటింగ్, బట్ యా. I was really shocked. Like there are people who make money out of this. Ante videos upload chesi. I know people make money like that. Kani with the intention of getting revenge or avenging their ex-girlfriends or whatever. Ila this whole full-fledged plan eskoni trap chesi. I didn't know this existed. It was shocking. And since then, I'm very paranoid about people that I talk to on internet, all the boys especially. I mean, I respond to most DMs that I get, but even if somebody's trying to be like extra nice, too good to be true, unte matram, definitely I'll be paranoid. आपको हमारी Yeah. యాద్ ఇతनी జల్దీ ఆ గయి అన్నట్టుంటే వీడేవో ఏదో తేడా. అది కూడా చాలా ఫిల్మీ లైన్, ఫిల్మీ వే వెరీ ఎంటర్ దిస్ ప్రవీణ్ ప్లేస్ ఇట్ అవుట్. ఇట్స్ వెరీ ఫిల్మీ యాక్చువల్లీ. అది ఎట్లనో కూర్చుంది కానీ ఇట్స్ వెరీ ఫిల్మీ. Even the way he says it. లేదు, నేను కూడా నేను నిజంగా చూడగానే అబ్బా ఎంత చీజీగా డైలాగ్ కొడుతున్నాడు అంటారు అనుకున్నా నేను. బట్ ఐ థింక్ ఇంటర్వెల్ కి ఎవ్రీబడీస్ రియాక్షన్ లైక్ బ్రో నేను రాసుకున్నా బ్రో ఆ లైన్స్, నువ్వు చెప్పినవి నాకు గుర్తుండిపోయినాయి, నేను అవి వాడతా నేను అంటే ఒరే బాబు మరీ అంత
అలా ఉన్నాయి ఆ లైన్స్ అవి అనిపించింది. మిక్సింగ్ లో కూడా మిక్సింగ్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు కదా సంతోష్ అని. యా, అతను ఫుల్ రియాక్షన్ అంటుండే మిక్సింగ్ అవుతుంది ప్లే అవుతున్నప్పుడు యువర్ సేయింగ్ దట్. ప్రియాంక आपका आंसर? Same, sir. I had heard of ప్రాబబ్లీ dark. అందరికీ అదే ఆన్సర్. సారీ, అందరికీ అదే ఆన్సర్ ఉంటది, ఎందుకంటే నిజంగానే Yeah, మేజర్ గా ఏదైతే like కేటగిరీ అని అదంతా. uh, యా యా ప్రియాంక I చెప్పారు. dark web. There's a thing called dark web that exists. I heard about it in some news channel, but I never knew there's like a whole industry that's working on something which is not even like which can't be put on mainstream media or also cannot be put on dark web, but like there's something in between and it's a full-fledged business. That was a revolution for me. I had never heard of it. రైట్ రైట్. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో బాగా అయ్యేవి. ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ మూవ్ టు ఇన్స్టాగ్రామ్. ఫేसबुक में पीपल वुड मैसेज गर्ल्स एंड डू दिस अ लॉट. बीच में ऐसा हुआ था कि they would message saying like acting like some friend and then talking about private stuff and all of that. Somehow they used to do all of this anyways. So it's the industry that thrives on like private videos of అమ్మాయిలు అనేది. Yeah, It's like a talking thing yeah, for all. And obviously revenge porn అనేది I think that's the right. most talking thing. నేను at least when I was writing. అవును. Okay, then let's like we get to this point. Yeah, before I ask this question, I think saw a couple of people message that they'll watch the movie and they're asking us to come live after they watch. So let's see, you guys post that. Okay, ఇప్పుడు మీరు watch చేస్తే we'll talk about it again అని. We'll try to meet sometime next week, midweek or end of the week అలా కలుద్దాము. Yeah. Now you guys tell why everyone should go on to Sun Next and watch our film. Oh, don't watch guys, మా యాక్టర్లు ఏం చెప్పట్లేదు. ఓకే ఐల్ టెల్. సో నేను చెప్తా. ఫర్ ద రిలేటబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ మూవీ కదా, అంటే you'll really feel that your life is playing out, or something you've seen or you see daily is playing out on screen, which I think it's రేర్ మన తెలుగు సినిమాల్లో. లేదు, మన జనరల్ గా మన ఇండియన్ సినిమా బేస్ లో చాలా రియలిస్టిక్ స్పేస్ లో మూవీస్ చాలా తక్కువ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. For that reasons, I think everyone should go watch Viral Prapancham. Yeah, you take it like a cautionary tale, don't take it like that, it's all fine. But it's very relatable drama. You will be engaged for 90-minute film, you'll be engaged for all the 90 minutes. So guys, అందరు వెళ్ళి చూడండి. Whoever's watching, we'll come back live and we can take your questions. I think people గ్రేట్ should థ్రిల్లర్ just కదా. watch it because, అంటే yeah, sorry, go మోర్ దెన్ ahead. ఎనీథింగ్, సారీ నిత్య, సారీ. అంటే నాకు స్టోరీలో ఇది ఉంటది అది ఉంటది ఇవన్నీ కాదు. మేజర్ గా యు స్టార్ట్ ఆఫ్, అంటే నువ్వు సినిమా స్టార్ట్ చేయడమే ఒక అలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ తోటి నువ్వు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ ఫీల్ నాకు ఆ హోల్ ప్రాసెస్ అంతా నాకు థ్రిల్లింగ్ గానే ఉంటది. అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్. నాట్ జస్ట్ నేను యాక్ట్ చేసినాను కాదు, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ వెల్ మేడ్ థ్రిల్లర్ కదా. Hmm. కాషనరీ టైల్, ఓకే, పీపుల్ వాంట్ టు యునో ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఇస్తుంటారు దానికి, బట్ యాజ్ అ ప్రాపర్ మూవీ లవర్ గా నేను ఇమ్మీడియట్ గా నాకు టైం దొరికింది, కొంచెం టైం అని అంటే నేను కూర్చొని చూసేది ఫస్ట్ థ్రిల్లర్స్. యూనో నాలాగా చాలా మంది ఉంటారు బయట థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్. లేకపోతే నా సైడ్ నుంచి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాచ్ అ వెరీ వెల్ మేడ్ థ్రిల్లర్ విచ్ ఇస్ హైలీ రిలేటబుల్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ సమ్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ ఏదో ఆ టైప్స్ కాదు కదా. దిస్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీడే లైఫ్ లో జరిగేది, సొసైటీలో అవుతా ఉంటది ఇది. సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ మిక్చర్ కదా నీకు. సో మన మధ్యలోనే జరుగుతూ ఉంటది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ వెరీ థ్రిల్లింగ్. ఐ థింక్ నాకు అది పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఈ మూవీ తోటి అనేది నా ఫీలింగ్. సో ఐ థింక్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ పీపుల్ హు వాంట్ టు వాచ్ ఎ థ్రిల్లర్, గో వాచ్ వైరల్ ప్రపంచం. యూనో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై నేను ఎందుకు ఇంత దాని మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను, థ్రిల్లర్ అనే దాని మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అనే దాని మీద ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనేది నా సైడ్ నుంచి నేను చెప్పదలుచుకున్నది. యా, సారీ నిత్య, గోన్. Honestly, I think people should watch it because it's an entertaining film.
That's it. I Exactly. mean, what they take out of That's the movie, what genre they will put it in is up to them, but it's overall just an yeah, entertaining film. And it's a different experience because this is made different to the other movies. Like the look of it is different. So it's different, yeah, it's entertaining. Why wouldn't you guys watch it? Go watch it on Sun Yeah, Next. go watch on Sunny. yeah, guys. Watch hashtag viral Prapancham next. Thank God, like बस हो गया सब बोल दिए. I just plugging in the main agenda of this live. I think it's a film which doesn't feels like a film. You know, you'll watch this Mm. movie and you feel like you're not watching a movie. You know, it drives on the relatability factor. Plus, it has been shot with so much rawness. You know, there is so much rawness in each and every character that even if somebody does not relate to one particular character, but everybody will relate to, you know, one situation, each and every character. I think it drives on that relatability factor. Plus, it has been shot so in such a raw form that it doesn't feels like you're watching a cinema kind of a stuff. It's a cinema which probably will feel like, you know, you've seen these things in real life, especially if not your personal experience, but maybe your friends. వాళ్ళ ఊర్లో నెట్వర్క్ ఉండదు నాకు తెలుసు. పోనీలే మొత్తం మ్యాటర్ కరెక్ట్ చెప్పినాక మ్యాటర్ చెప్పేసింది. స్టక్ అయింది. చెప్పేసింది. వస్తుందా వెనక్కి? Anyways, yeah, guys. So yeah, whoever's on live, and I think I'll let this video play after. I think that's how it works, right? Even after we end the call, it will play. So whoever's watching the video, go watch the movie on Sun Next. We'll do another live session where we'll answer your questions, or we'll take more questions from you guys. This was mostly మేము మాట్లాడుకున్నాము. ఇది మేము నార్మల్ గా మాట్లాడుకున్నట్టే ఉంది వీడియో కాల్ లో. బట్ యా, ఇఫ్ యూ గైస్ come back with questions, we'll take those questions, what you liked, what you disliked, and all of those we can do that. మనం అది చేద్దాము. ఓకే నిత్య, నిత్య అని ఐ థింక్ ప్రియాంక మెసేజ్ టాటా. చేసింది నెట్వర్క్ పోయిందని. యా, లెట్స్ Yeah. మీట్ అగైన్. ఓకే బై Yeah. గైస్, Bye, హావ్ ఫన్. బాయ్. guys.